الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ولي كجرنا سلسلة لحلق النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة وصفات الداعية. داعية السفوين كيسة تلاميسي تلمانتا أنه حويان وحيابها لقدونا داعية ناجحة ودعوة سكوكو لي سنايا وإنه كتل ما هذا اللين والرفق إنه دبع سنادو أو جرع سنادو وددك أو دينت أو يراي أو سقبو oo aan adeeg iyo shida iyo maarta iyo cunfi aan hayn inuu la dhaqmo arintaas aad muhiim u tahay quraanka iyo sunnaduna aad bay u amaaneen nabigana sallallahu alayhi wasallam aad ayuu arinta u amaanay waxa miisaal loo soo qaataa marka arinta laga hadlaayo miisaalka ugu weyn ah qowlullahi ta'ala li Musa wa Harun alayhima wa ala nabiyina Muhammad as-salatu wa taslim korkood ha ahaatee wuxuu yiri markuu nabi Muuse u diray alayhi la'ainullah qoomkiisa wa malaa'isi dhibka badnaay faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha waxaad u tiraadeen qawl layyin ah oo qabow oo dabacsan oo jalacsan la'alla waxa dhici karta inuu yaani xasuusto ilaahi subhanahu wa ta'ala oo waantoomo oo waanasada qaato aw yakhsha ama alla u ka baqo ama inuu waantoomo ama inuu alla ka baqo مرك إلهي سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي بعلم الغيب والشهادة وعكوغا إنان فرعون أو سن وريالين أو سن هنونين أو سن لك بقين أو سن وانس قادنين لكن علماء المفسرين تحيرين منهج كاس وحال لو تغييري ما أنك لي فرعون موسى دعوة عالمية إلى يوم القيامة داعي إنه كسعود قفك الدعوة في ذناء إنه كسعود تاسع مرك مثل لو قال لي سئوا إلهي أعتى أعداء الله كان وقعدوا سن أعداء إلهي إلى مش هاي منهج كل يقول رقم يبهدويا منهج دبع سن وقبو انت كلا تايا كسي مضن انت كلا كسي مضن مركو منهج مقرر ساسانا الهي سبحانه وتعالى نبي موسى هارون وقدر دارمي اني فرعون اي قول دبع سن او جلع سن يراهن لعل انه سهنونه سواء الا اوغي انه سهنونين سي منهج ونقطه الدعاء انت ذكرته وحكلته النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول فعل بقى سغنادي inuu mar walba u jeclaa dadku inay ducaadu inay dabacsan yihiin asaguna waa dabacsanaa waxa kamid ahay wasaayada uu dardaarmay asxaabtiisa Mucaad ibn Jabal iyo Ali ibn Abi Talib iyo Abu Musa iyo xadiis oo kala duwan tahay wuxuu dardaarmay wuxuu yiri markuu u diray Yemen bashira wa Mucaad iyo Abu Musa bashira wala tunfira bisharaya dadkana kala irina yani nufrad waa qofku in dabay xadiis loo adkiiso laga cararo oo diinta laga cararo iyo daacigaba بشرى بشاري لبدينه ولا تنفر دتك هدينا رعديننا دتك اسكر عديننا دتك صدمت سو دويستا ويسر ولا تعسر فدودايا وحولبا وها عسلينا لبا شيء هدي النبي قال له خيار قري حديث لو صحيحه كم فضو قادناي النبي صلى الله عليه وسلم متك فضو قف هدي لو كان دمي سو قال قفكي دهاي ولبا يا رسول الله زينان كدع يا رسول الله وحبان حضي يا رسول الله وحبان سعبي wuxuu u raadinaa makhraj waxa dhici karta gabadha inaadan ku dhicin dhexdeeda ka tafeeda taabata kaliya ama tafatafayse ord iska tag soco ilaaf maya dhinac kale oo soo ya rasuul wallahi waa ka shaqaystay si xuna uga shaqeeyay markaas uu nabigu ka leexday hadana uu yiraahdo ard lacalaka inaad maartay marka mid kale khamna soo cabay ya rasuul aqim alayya jild الحد الشرعي khamna soo cabay markaas uu ord iga tag waxa dhici karta in wax kaasi kayay marka yaani markiiba uga faa'iideysamayn inuu yiraahdo الله يله أما أنتم مخابرات يسردون أدروا لصوب بارو ديجي سهل قاضي عن نفتي سهل صوب باري وحميه عبي تحقيق ما تقولن أما جورو يسقلب لوحرته أما حفيز كيس الوحر ولا جاسوسه إسلامكم ما يقانون لا تجسس في الإسلام إسلامكم حاول قفك إن مرض الوعليه إقالة العثرات إن قفتنتي سمارته صح قفتي يعني خطركوا أمنية أما ضلك خطركوا وإنه حمليجا لو ملاينايو ولا جاسوسة ولا دبقلة ولا إرهالنا ما أن أسأل وير لقوي هاي خطرتك أساس وعطاء مدة لقبل بعدين يا لكن ضدك عادي وأن دباتة السمينين واللي أجي هاي إني خلفية ضد أي سنة هنا عدائية ما أهن إن لا كذيدو ولا الضبص على مانطونه ولا جاسوسه وورك هذا الجورجوريو وما لها لقاد غاضه ورانك عليه إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحجرات ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه مركب فيري يعني وحلي هس جاسوسنا هنا اسحمننا متكين مجعلها ولا الكيس هو الكيس عنه ونعيسين صماها مركا إلهي كبغى هسميننا وحاس مركا وحوي مركا دبا عدى مركا داعية لقد دونا وحوي دتك إنه سو لويستو سو جيتو وجي وطلقه لقاؤك بأخيك يعني بوجه ضلق صدقة
walaalka ina weji furfuranta kula kulanto waa sadaqo adigu aad leedahay wey lama rabo ina wejigaaga cabus ka dhigtid xataa munkar hadduu sameeyo nabiga sal allahu alayhi wasalam nimaa loo keena khamre soo cabay markaasuu jildiyey markaas haddana loo keena markaasuu jil markii dambe waxay yidhaheen lacnatullaahi calayh kam marati yu'taa bihi ilaa rasuuli illah meeqa jara nabiga loo keenaya balaayo kugu dhacday markaasuu yihi laa taciinuu calaa akhiikum ashaytaan walaalkeen shaydaanka ugu kaalmaynina haddaa lacnad ku tuurtiin haddana shaydaanka ka faa'iidaysanayaba naxariista ilaahay baa ila lacnad waxa wey macnaheedu naxariista ilahay in laga xiro wey qofka oo lacnadu ku dhacdo waa khatar marka shaydaan loogu kalmayno waxaa la doonayaa in lasoo qabto hadduu xataa jidka yaala isagoo khamrada cabsan isagoo ku dhex jira wasaqdiisi iyo qurunkiisi in lasoo qabto oo la meelay dharka laga bedelo loo qubeeyo la dhaqo la yidhaha la waaniyo lasoo nooleeyo waa bani aadam wey waxaa laga yaabaa inuu biri qofkaas soo bedelo daaciya ama qaa'id uu noqdo meeqaa la arkay iyagoo galabgalab ahay oo jidgooyo ama khamr cabow ama dhalaysi iyo qashan ku jira haddana marka dambe ilahay dad ka dhigay marka waxaa la doonayaa asluubka daacigu inuu dabacsan yahay mar walba inuu qofka hadda u tago uusan caayin inuusan xataa xumaantiisa hadduu zaaniya haddaad tiraahdo kii dhileystahaayo ama naagta xumada haykleyda ahay laguma ogola walaalay macaanay ama walaalo macaano akhlaaqiyaadka iyo waxaanoo kaleeto waa lagu halaagsamaa naaraa lagu galaa adigana qof fiicanaad tahay gabar qurxan baad tahay ninka ku arkaa maba ku daynayaba guur xalaalaad heli kartaa ma u baahnid inaa waxaan dhex gashid ina meesha ka martaa la raba qofta xoogoo qabaa gelaysa waa xishoonaysaa waxaa laga yaaba markaas inay markiiba ay soo wareejiso yani 70 degree oo ay go-aan ku gaartaba ilbiriqsigaas tay xishooto inaysan dib ugu noqon ficilkaas waysan shaaric soo istaagin mar dambe ninka sidaas oo kale wey marka qofka waxaa laga hadlaa fidradiisa iyo axaasiisiisa iyo qabtiisa lama dilo sharafkiisa lama dilo maqaamkiisa lama dilo magaciisa lama dilo yani macsida ayaad weerar ku taha adige qofka weerar kuma ehid ducaadda qaarkood waxaa isaga daran qofka iyo macsida uu samaynayo qofka weerar kuma ehid adiga cadow kuma ehid qofka waa qofka badbaadinaysa marka waxuu lamid yahay qofka daaciga ah qofka dembiga soo galay ama khamrada soo cabay ama dhibaatada soo sameeyey weerar ku ah ee cunfiga ku sameynaya ee jir dilaya ee dilaya ee garaacaya wuxuu lamid yahay marka dambena doorba qoorta ka goynayo wuxuu lamid yahay dhakhtarkii loo keeno qof jiran ee qoftii marka loo keeno arbaxsho ku bilaabay arbaxsho dil ku bilaabay waa qofkii inuu daaweeyo isaga xataa inuu adiga ninkan yaa ii keena hadduu yirahdo nurse ku yeero war ninkan nin dhinta weeye ninkan lama daaweyn karo orday gabax hadduu yirahdo qofkaas meeshuu ku dilayba waxaa laga yaaba in wadnu istaago ninkaas lannahu qofka dhakhtar waaye dhakhtarka warkiisa wuxuu u qabaa inay tahay nas inuu yahay oo hadda wuxuu sheega xataa ku dhacayan u malaynaa marka waxaa la doonaya walaalayaalow in wanaag qofka lagula hadlo wax uu raba ha ahaado xataa gaal ha ahaado nabiga sal allahu alayh wasalam gaalada ma aflagaaday jirin bal kuwa ilaahay caayaaye markii saxaabadu ay caayeen ilaahyadooda iyagana ay marka dambe ilaahay ay caayeen markaasaa aayad quraan soo degtay oo la yidhi ilaahyadooda ha caayina aysan ilaahay u caayin subxana wa tacaala قال تعالى الله وحوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم عدوا في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عاين كو إلهي سكيس بريان عابد آيان إلهي كدغنا أو فيسبوا الله عدوا من غير علم ومركز إلهي عايان أيغو قال دحركو عايا اللي مكلا يغاني إلهي وحو مضيم يغانيني مركز لما أقول مركز إن أسلوبك اللي سجديله ابن كثير منكم عادة في السرايو قاعدة وحو كدجنا أصولي وأصولين يغانيون اللي يراد ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها إن مصلحة لقد تجو سم مفسدة أما وح فسادة أو كدرا أو إيمانا لو جهر تجو معناه هذا محي أصنامت يوح إلهي سكيس إلا عايو ولا عيبايو ومصلحة شرعية سيدتك لو قد تجو لكن وحال لو قد تجي إن إلهي العاين أو كم يمزن هي لو قد تجي ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها مفسدة أرجح منها هو محي وسب الله سبحانه وتعالى إلهي العايوي تاسع كدرا مركز دي وحال مذا وحول النبي صلى الله عليه وسلم متكين يوسن والد كيس عاين لا يسب والده ووالدته مركز كيف يسب والدته يسب أب الرجل فيسب أبوه يوري ننو أبيس عايا مركز سون أبيس عايا مركز ننكاس والد كيس قف هدول عايا أسوق والد كيس العايو وحول لمدي أسوق أبيس عايو لمدي إلا ساء صوبه مركز قفك مسلم كان مركز مروا البحال الدنيا إنه سنهين مثير الفتن من الفتنة أسوق إثارية إنه كل الريبة دبي عديس دينته حمبارسية dadka qaarkood dabeecadooda xun ay diintii waafidin intay yiraahdeen ay dabeecadoodii diinta intay dul saarana umadu diinta ka cararaysa asaa laga cararaa diinta markaas ay leeyahay kan waa maarta inkaar ku dhacda kan daacim aan ka culamo war diintiisa asagaba meesha rabana ka dhacaa naga wada diintiisa ma rabnaa fiiri ninkaas waxa laga carar dabeecadiisa laakiin diinta ilaahay buu dadka cararsiiyay marka waxa la doonayaa asluubka layinka ah waa diin nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma dakhala rifqun fi shay'in illa zana يعني إن ذاتك لو دمريو أو لو رفقيو أو دمرس ينحرس شيء ما قاله إلا واقع حيا شيء قاس ولا دخل العنف في شيء إلا شانه عنف يذق يقلب سناشدنا شيء ما قالان
ilaa shaygaas waa ku dheelaan oo waa xumeeyaa waxaan kusoo gebagabaynaynaa nabiga sala allahu alayh wasalam dadka hogaamiyaasha madaxda weliba khaasatan aayaddan la hadlaysaa nabigu isagoo ah qaa'idka muslimiinta hogaamiyihii muslimiinta daacigii islaamka rasuulkii maxaan ku yidhaha ilaahay hogaamiyihii ama madaxweynihii ama ummadda hogaankeeda isagoo ah wax walba isku ah qaadigii ah islaamka ayaa waxaa ilaahay ku soo dejiyey fiiri maalintii uxud ee saxaabadu ay intay ballantiisa ka baxeen uu ku adkeeyey weliba jabka uu ka dhashay iyo rag badan oo aad u muhiim ahay oo adeerkiis xamsa ku jiro meesha uu ku shahiiday oo la xanuunsaday iyo rag badan oo aad u muhiim ahay oo kamid yahay muscab ibn cumayr iyo kamid yihiin iyo anas ibn nadar iyo oo nabigu la xanuunsaday sala allahu alayh wasalam ayuu waxaa kusoo degtay aayaddan fabima raxmati min allahi fabima raxmati min allahi linta lahum naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay baad ugu jilicsanaatay aad ugu jilacsanatay waad ugu dabacsan tahay waa daaciga midka laga raba taas wey inuu jilacsan yahay bashaash yahay naxariis badan yahay qofka uu soo jiidanayo dabeecaddiisa gacantiisa soo dhoweyntiisa qowlkiisa taasaa la doonaya linta lahum walow kunta fadan haddaad ahaan lahayd mid madax adag fadan mid adag oo qallafsan haliida alqalbi qalbigiisa oo adag yahay oo naxariis laaway ah oo qora lamastaan ah oo keliwey ah soomaalidu keliweyna waa yidhaaheen wax laga dhaadhicin kara ma jiraan waa balaayo laisku saladay wey fadlan lam faduu min xawlika hareerada waa ka carari lahay waa laga carari lahay waa laga wada tigi lahay agtaada hal qof golama joogeen ee facfu canhum iska cafi wastakfir lahum ilahina dembi dhaaf weydii washaawirhum fi lamri taladana kala tasho faidaa cazamta fatawakal cala allah haddaad go-aan gaartana ilahay tala saaro marka aayaddaanu dadka waxay la hadlaysaa madaxda ah ninka madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirka ama shirkadda guddoomiyaha ka ah dadka hoos yimaada hadduusa soo jiidan dabeecad gacan wanaag shaah inuu u shubo inuu u khidmeeyo si cumar ibn aziz jira cumar ibn aziz isagoo amiirulmuminiina oo boqol dowladood maanta ka badan dhul ah ay ku fadhiyaan xukumaya keligiis markii martidiisa u timaado iyo wasaaradiisa shaahiga u shubi jiray dabka inta galo oo shaah soo diyaari u shubi jiray yaa amiir almuminiin iska fadhiiso yaa amiir almuminiin markaasuu dhihi jiray sayid alqowmi khaadimuhum dadka waxaa u sayida ninka u khidmeeya mar waxaa la yidhi gurigaaga war anaa ku khidmeeya markaasuu yidhi laysa min almuru'ati an yuqdama rajulu fi ahlihi wa fi beytihi kamid ma aha muru'ada iyo sharafka in qofka gurigiisa loogu khidmeeyo ma isagu inuu khidmeeyo wey hadduu daa madaxweyne yahay oo shaahiga soo shubo maaratay isagu u khidmeeyo ceeb wey in gurigaaga qof marti kuu khidmeeyo marka walaalayaal waxaa weye qodobkan waa in ducaaddu marka manhajkooda ay hagaajiyaan waa in qofka diinta sheegaya oo hagaajiyo manhajkiisa waa in asluubka la hagaajiyo dhawaaqa la hagaajiyo qowlka la hagaajiyo ficilka la hagaajiyo dabeecadaha la hagaajiyo waa inaan kala saarna dabeecadaheenna oo qaarkeen ay dhici karto inay aad u xun tahay dabeecad oo xanaaq badan yahay qaylo badan yahay iyo dacwada u xambaarsan yahay hala kala saaro dacwadu haddaad xambaarto waa ammaanada ilahay baa sidaa waa inaad dabeecad wanaagsan aad ku qaadaa qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi isagoo nabigiisa ka hadlaya sal allahu alayh wasalam wa inaka la calaa khuluqin cadiim waxaad dul saaran tahay oo aad ku taagan tahay dabeecad aad u weyn oo qurux badan taas haddaanan qaadanna dacwada kuma najexeyno sal alla ala sayidina wa nabiyina maxamedin